नमस्कार दर्शक बंधु गोटे भिडियो रे 12टी राशि राशिफल संपर्क में आज स्वतंत्र उपस्थापन को आपण मन को हार्दिक स्वागत जनाऊँ। इंग्राजी नूतन वर्ष 2025 मसीहाटी केमिति कटिब द्वादश राशि मानकर यही संपर्क में आज स्वतंत्र उपस्थापना तेरे खूब संक्षिप्त जेहेतु गोटे भिडियो रे मु 12टी राशि राशिफल संपर्क में भविष्यवाणी करने को जाऊँगी तेणु खूब संक्षिप्त आपको भविष्यवाणी करी जे 2025 मसीहाटी केमिति रहिबो। दर्शक बंधु प्रथमे आसतु जानिबा मेष राशि संपर्क में। मेष राशि रे वर्तमान द्वितीय भाव रे बृहस्पति रहिचंती। मे मास रे द्वितीय भाव को छाड़ी तृतीय भाव को बृहस्पति गोचर को आसी जिवे। अपर पक्ष देखिबा हमर एकादश भाव रे वर्तमान शनि अछंती एवं आमर मार्च मास पर द्वादश भाव को शनि आसिबे। तेणु ग्रह मानकर ये गोचरीय भ्रमण अवस्थिति को नहीं खूब संक्षिप्त आलोचना करने को जाऊँगी। आपणकर कर्मक्षेत्र अवस्था मेष राशि व्यक्ति आपणकर कर्मक्षेत्र अवस्था को जदि आम लक्ष्य करवा तेबे आपण निजर प्रयास द्वारा निजर परिश्रम द्वारा बा निजर मेहनत द्वारा आपण निश्चित भाव में ए वर्ष कर्मक्षेत्र को उज्जवलमय करिपारिबे। कर्मक्षेत्र रे आपण प्रत्येक क्षेत्र रे आपण सफलता हाकु हासिल करिपारिबे। तेबे स्वास्थ्य कथा जदि लक्ष्य करिबा ताहले ए वर्ष आपणकर स्वास्थ्य मोटामोटी पर भल रहिबो। दीर्घ दिन आपणकर जो स्वास्थ्यगत समस्या रहितिला से स्वास्थ्यगत समस्या आपणकर दूर हेबो एवं आपण स्वास्थ्य क्षेत्र रे वर्ष शुभ फल प्राप्त हेबे। तथापि आपण को स्वास्थ्य सचेतन होई रहिबाक पड़िबो। आपणकर ठंडा आलस्य उदरजनित समस्या मानसिक चिड़चिड़ापण ये सब गुड़िक ए वर्ष आपणकर देखा जाई पारे। आर्थिक दिग को जदि लक्ष्य करिबा ताले आर्थिक उत्थान पतन भितर ए वर्ष आपण गति कले मध्य तुलनात्मक भाव में जदि देखिबा 2024 ठाରୁ 2025 मसीहाटी आपणक पई आर्थिक क्षेत्र शुभ फल आनी दउछि। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में वर्ष आप सफलता अर्जन करेंगे। तेबे पारिवारिक दाम्पत्य जीवन कथा को जदि आम लक्ष्य करवा ताहले ए वर्ष आपणकर पारिवारिक दाम्पत्य जीवन मोटामोटी भाव में स्वाभाविक भाव चलिबो एवं भूमि भवन वाहन आदि ए वर्ष आपण क्रय करि पारंती। प्रतिकार पई आपण प्रत्येक मंगलवार रे सुंदराकांड पाठ करंतु, हनुमान द्वादश नाम पाठ करंतु एवं आपण गोरु मानू किछि खाइबा को दियंतु। ये थिला आपणकर 2025 मसीहार मेष राशि भविष्यवाणी। आसंतु जानिबा वृष राशि संपर्क में। वृष राशि वर्तमान जन्म बृहस्पति रहिचंती। मे मास समय रे यह द्वितीय बृहस्पति ही जिवे एवं दशम रे वर्तमान शनि अछंती। मार्च मास पर एकादश भाव को शनि आसी जिवे। तेणु वृष राशि कथा जदि लक्ष्य करिबा ताले ए वर्ष आपणकर भाग्य उदय हबार समय बा भाग्य आपणकर उज्जवलमय हबार समय आसी उपस्थित होईछि। तेबे सेथिपई आपण केते दूर प्रस्तुत। वृष राशि व्यक्ति विशेष कर्म क्षेत्र को आपण ए वर्ष सफलतार सहित प्रत्येक क्षेत्र में आपण सफलता अर्जन करिवे। कर्म क्षेत्र में आपण सफलता अर्जन करबा सहित आपणकर वाणिज्य कारोबार आपणकर ए वर्ष भल रहिबो। आर्थिक दिगरे ए वर्ष आपण बेस किछि प्रगति हासिल करिवार कथा को लक्ष्य करा जाउछि। शिक्षार्थी माने ए वर्ष शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल करिवे। जदिओ टिके चंचल चित्त रहिबे शिक्षार्थी माने तथापि शिक्षार्थी माने ए वर्ष सफलता हासिल करिवे। चाकरी आशायी प्रार्थी माने ए वर्ष निश्चित भाव में नूतन कर्म नियुक्ति टीए पाई परिबे। आर्थिक क्षेत्र में आपणकर अनेक सुधार आसिबो एवं पारिवारिक दाम्पत्य जीवन कथा जदि देखिबा ए वर्ष पारिवारिक दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय हेई परिबो। तेबे वृष राशि व्यक्ति विशेष मे मास परठारु जो माने विवाह योग्य पुत्र कन्या माने रहिचंती सेमानंकर विवाह हेबार जोग शुभ मांगलिक कर्म आदि हबार समय मध्य आसी उपस्थित होउची। तेणु मोट पर आमे जदि लक्ष्य करिबा सामग्रिक भाव में जदि लक्ष्य करिबा वृष राशि व्यक्ति मानक पई 2025 मसीहाटी बहुत भल रे कटिबा को जाउछि। आसंतु परवर्ती राशि
କଥା ଜାଣିବା ସେ ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମେ ମାସ ସମୟକୁ ଏହା ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଆସିଯିବେ। ନବମ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ବା କର୍ମ ଭାବକୁ ଶନି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଚରୀୟ ଭ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ନେଲେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ବା ଉଦ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ତେବେ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇ ପାରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ବେଶ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏ ବର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦିଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଭଳି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ସଚେତନତାର ସହିତ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ମୋଟ ଉପରେ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆଳସ୍ୟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ଯଦି କର୍ମ କରିବେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷ କର୍ମସଂସ୍ଥାନଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପାଇପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣଙ୍କୁ ହବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଯଦିଓ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆୟ ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯଦି ବା ଆପଣ ଚାଲିବେ ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ଆଉ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବୁଝାମଣା ସହଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଆଦି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମିଥୁନ ରାଶି ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଏ ବର୍ଷ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଆଶା ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ନବମ ଭାବକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମନ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ଏ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ରହିପାରେ। ତେବେ ପୁରା ବର୍ଷ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଟିକେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ମାର୍ଗ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଧନାଗମ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆୟ କୁ ଆପଣ ହିସାବକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆପଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଧାଁ ଧୌଡ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିପାରେ। ତେବେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଚାକିରି ବୃତ୍ତିଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସହଯୋଗୀ ସହକର୍ମୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନାଗମ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏ ବର୍ଷ ଏତେଟା ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଆଦି ସୁଖ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ମେ ମାସ ବେଳକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ମେ ମାସକୁ ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରହିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଅଷ୍ଟମକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଅବସ୍ଥିତି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଏ ବର୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବିବାହ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦିଓ ଘରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧାଭାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କୁଟୁମ୍ବର ଯୋଉ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଆଦି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଥାରେ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମରେ ରହିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ମେ ମାସ ବେଳକୁ ଦଶମକୁ ଆସିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ସପ୍ତମକୁ ଆସିଯିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଉପରେ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ନିମ୍ନ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ସମସ୍ୟା ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ଥଣ୍ଡା, ଆଳସ୍ୟ, ଉଦରଜନିତ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଏଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ବା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ଦେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଚାକିରି କର୍ମସଂସ୍ଥାନଟିଏ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମବୃତ୍ତି ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏବଂ ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମନଲାଖି ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବାର ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ଭଲ ରହିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୃହସ୍ଥ ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଭଲ ରହିବ। ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଆଦି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଗଣପତୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ କେଶରର ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହିଁ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମରେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ। ଅଷ୍ଟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆସିଯିବେ ମେ ମାସ ପରେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ପଦୋନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦଉଛି। ତେବେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଟିକେ କର୍ପୂର ଏବଂ ହଳଦୀ ମିଶେଇ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବିତିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛା ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମକୁ ଆସିଯିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସିଯିବେ ଆମର ମେ ମାସ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ। ତେଣୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଚରୀୟ ଭ୍ରମଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋଟ ଉପରେ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଭଲ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛାତି ଭଳି ରୋଗର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ବେଶ କିଛି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭଲ ଆୟ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ତେବେ ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଆଦି ସୁଖ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଲମରିଚ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ନଦୀ ଜଳରେ ଗୋଟିଏ ନଡିଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିତିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଏ ବର୍ଷ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ ପରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପାଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶନି ରାହୁର ଗୋଚର ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରାଇବ, ତଥାପି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଗୃହସ୍ଥ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ
पारिवारिक दाम्पत्य जीवन बुझामणा सहयोग समन्वय रक्षा करी ए वर्ष आपनको चलिबको हेबो। आर्थिक पक्ष ए वर्ष आपणकर भलो रहिबो एवं आपण मार्च मास जाए अनेक क्षेत्रରୁ आपणकर धनागम हबार संभावना रही। आर्थिक क्षेत्र को जदि आमे लक्ष्य करूचे तेबे मार्च मास परे आपणकर आर्थिक खर्च अधिक बढ़ी जाउथिले मध्य आपण आय व्यय को जदि हिसाब को नहीं ठीक भाबरे एहाको सुपरिचालना करि परिबे ताहले ए वर्ष आपण किछि धन मध्य संचय करिया को समर्थ होई परिबे। भूमि भवन वाहन आदि सुख ए वर्ष आपण प्राप्त होई परिबे। प्रत्येक गुरुवार रे आपण हळदिया लडू विष्णु मंदिर रे भोग लगई एहाको वृद्ध असहाय लोकन को वितरण करंतु एवं आपण प्रत्येक दिन स्नान पर सूर्य को नमस्कार करंतु। परवर्ती राशि आसुची आमर मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष शनि आपणकर द्वितीय रही तृतीय भाव को आसबे। शनि 7.5 रु आपण मुक्त होगा जाउचंती मार्च मास ठारू। तेबे बृहस्पति आपणकर पंचम भाव रही जे कि षष्ठ भाव को आपणकर मे मास पर आसबे। तेबे मोट पर देखिबा जदि स्वास्थ्य जनित समस्या जो आपणकर लागि रहितला स्वास्थ्य क्षेत्र रे सुधार आसीबो। ए वर्ष शिक्षार्थी माने शिक्षा क्षेत्र रे सफलता अर्जन करिवे। व्यवसायी भाई भौणी माने व्यवसाय रे ए वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त हेबे। चाकरी आसे प्रार्थी माने ए वर्ष नूतन कर्म नियुक्ति टिए पाई परिबे। चाकरिया जो माने रहिचंती चाकरी करिसंती से माने ए वर्ष पदोन्नति पाई परिबे। कर्म क्षेत्र रे प्रशंसा मध्य पाई परिबे। एवं आर्थिक पक्ष को जदि आमे लक्ष्य करिबा ताले मकर राशि रो व्यक्ति माने ए वर्ष धन संचय करिया पई समर्थ होई परिबे। आर्थिक पक्ष को मजबूत करि परिबे। विभिन्न सूत्ररु आपणकर अर्थ आगमन हबो एवं पारिवारिक दाम्पत्य जीवन आपणकर ए वर्ष स्वाभाविक रहिबो। तेबे भूमि भवन वाहन आदि आपणकर क्रय करिया पई ए वर्ष सुवर्ण सुयोग रहिछि कहिले अत्युक्ति हेउ नाही। तेबे आपण प्रत्येक शनिवार रे महादेव को दर्शन करंतु। नियमित भाव रे खाद्य आपण गोलमरीच सेवन करंतु एवं सूर्य को नमस्कार करंतु। निश्चित भाव रे ए 2025 मसियाटी आपण को शुभंकर वर्ष हो। परवर्ती राशि होचे कुंभ राशि। आपणकर वर्तमान जन्म भाव रे शनि रहिचंती। स्व राशि रे आपणकर शनि रहिचंती एवं यह द्वितीय भाव को मार्च मास बेलको आसी जिवे। चतुर्थ आपणकर बृहस्पति अवस्थान करिसंती। पंचम भाव को आपणकर बृहस्पति आसी जिवे मे मास परे। तेबे स्वास्थ्य कथा जदि आमे देखिबा ए वर्ष स्वास्थ्य आपणकर भलो रहिबो। शिक्षा क्षेत्र रे शिक्षार्थी माने सफलता अर्जन करिवे। व्यापार क्षेत्र रे आपण ए वर्ष बेश किछि शुभ फल प्राप्त हेबे एवं आपण योजना मुताबिक जो व्यापार कार्य को आगे नेबे से योजना आपणकर फलीभूत हबो एवं आपण मोट उपरे व्यवसाय को बेश भल ढंग रे आपण चली नै परिबे एवं व्यवसाय क्षेत्र रे आपण प्रगति हासिल करि परिबे। आर्थिक पक्ष ए वर्ष आपणकर बेश मजबूत रहिबो। गृहस्थ पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन आपणकर ए वर्ष भल रहिबो। भूमि भवन वाहन आदि ए वर्ष आपण क्रय करंतु नाही। भूमि संबंधी वाद विवाद ए वर्ष देखा जाई पारे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष कला वस्त्र परिधान करंतु नाही। खाली पादरे आपण मंदिर को जानतु एवं आपण इष्ट देव को आपण दर्शन करंतु। बादाम मंची आपण प्रत्येक शनिवार रे जल स्रोत रे प्रवाहित करि दियंतु। या द्वारा आपण वर्ष तमाम शुभ फल प्राप्त होई परिबे। एवं परिशेष रे मीन राशि तृतीय रे वर्तमान आपणकर बृहस्पति रहिचंती। मे मास रे आपणकर चतुर्थ को बृहस्पति आसी जिवे। वर्तमान द्वादश रे शनि अवस्थान करिसंती एवं मार्च मास पर आपणकर जन्म शनि ही जिवे। तेणु स्वास्थ्य वर्ष आरंभ रु आपणको स्वास्थ्य पई सचेतन रहिया पड़िबो। ठंडा आलस्य आंठु गंठी जंत्रणा मझिरे मझिरे आपणकर स्वास्थ्य टिके खराब हेई पारे। सेति पई वर्ष तमाम आपणको स्वास्थ्य सचेतन रहिया पई तो निश्चित भाव रे परामर्श दउची। शिक्षा कथा जे देखिबा शिक्षार्थी माने टिके अमनोयोगी हेई पारंती। शिक्षार्थी माने जदि ए वर्ष शुभ फल प्राप्त हेबे निजर परिश्रम द्वारा
ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତେବେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିବେ ତଥାପି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ଗୋଚରୀୟ ଭ୍ରମଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତା ମିଳିବ। ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଈର୍ଷାଳୁ ଭାବନା ରଖିପାରନ୍ତି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଯୋଗେଇବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ମେ ମାସ ପରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ। ବୈବାହିକ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଆଦି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମି ଭବନ ବାହନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଲମରିଚକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ବିତିବ। ଏଇ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ମୋର ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଭିଡିଓକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।